बाहर हैं हम यहाँ 13 दिन तक Huzur, in the last program you instructed that today's program will commence from Abir. From them, of course. Waalaikumsalam. আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আপনি তো অনেক দেশ সফর করেছেন, কোন দেশ আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে? Huzur, you have traveled many countries. Which country you like most? Different countries have different associations, and out of all countries, as far as the natural beauty is concerned, I like Norway. It's the most beautiful country. And second, Scotland. Also, I like Bangladesh. Bangladesh has its own beauty, unbelievable beauty. And Sundarban, etc. And also, where's the red? What's the name of the place I've forgotten? In Bangladesh? Chittagong? Rangamati. Rangamati. Rangamati, that's right. So there are so many beautiful memories attached with Bangladesh, particularly with Sundarban. Amazing place. I was impressed by the fireflies which abound in the country. The most striking thing about it is that they shut their light and open their light in unison. The entire jungle, does like this. The flies close their light and open their light in complete unison. Amazing. Thousands of acres are full of those flies, and they do it at the same time. There is one cricket which sings a song like, shall I say, a bell is ringing, and that also that cricket does in unison. Whole the jungle, while the fireflies are doing this, the crickets are singing, ringing the bells in unison with them. So it's most unforgettable sight. I read in an English book. What's the name of that person who writes about the natural beauties and wonders? William Wordsworth? Huh? Wordsworth? No, here, the scientist. I've forgotten his name, but it may come to me. He has said exactly the same thing about Bangladesh. The beauty of Bangladesh which struck him, among other things, this was the most prominent thing which he has written about. প্রশ্নটি ছিল যে হুজুর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন, কোন দেশটি হুজুরকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে? প্রশ্নটি ছিল আবিরের। হুজুর বলেছেন যে আমি বিভিন্ন দেশে সফর করেছি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে আমি মেলামেশা করেছি। হুজুর এর মধ্যে নরওয়ের নাম সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করেন, বলেন যে খুবই সুন্দর দেশ। এরপরই হুজুর স্কটল্যান্ডের নাম উচ্চারণ করেন, কিন্তু ঠিক তারপরই হুজুর বাংলাদেশের কথা বলেন এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে হুজুর লম্বা বর্ণনা দেন। হুজুর বলেন যে বাংলাদেশের নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে, বিশেষ করে সুন্দরবনের কথা হুজুর বলেন, রাঙ্গামাটি কথা বলেন, এবং এই সুন্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং পুরো বাংলাদেশ সম্বন্ধে হুজুরের অনেক স্মৃতি রয়েছেন। সুন্দরবনের কথা গিয়ে বলতে হুজুর জোনাকি পোকার কথা উল্লেখ করেন, বিশেষ করে যে জোনাকি পোকা তার আলো বন্ধ করে দেয় এবং তার আলো জ্বালে, এই জিনিসটা হুজুরকে অভিভূত করে। হুজুর বলেন যে পুরো জঙ্গলটা মনে হচ্ছে একবার জ্বলছে একবার নিভে যাচ্ছে, এবং হুজুর যেটা বলেন এটা একটা অভূতপূর্ব বিষয়। হাজার একর
জায়গা জুড়ে একই ঘটনা ঘটছে একই সাথে। হুজুর বলেন এটা একটা চমৎকার দৃশ্য। এবং এই প্রসঙ্গে হুজুর যে কথাটি বলেন যে বেল ইজ রিঙ্গিং, বাংলা যদি আমি করতে যে এইভাবে বলবো যে মনে হচ্ছে যে পোকার আলোটা জ্বলা এবং নিভে যাওয়া যেন ঘন্টার ধ্বনি প্রতিধ্বনি হচ্ছে। হুজুর এটাকে একটা কাব্যিক রূপ দেন এই সৌন্দর্যের সাথে। এবং হুজুর বলেন যে এটা একটি আমি ভুলতে পারবো না। এবং এই প্রসঙ্গে হুজুর একজন বিজ্ঞানীর কথা বলেন যার সাথে হুজুরের দেখা হয়েছে, এবং সে বিজ্ঞানী বাংলাদেশ সম্বন্ধে গিয়েছেন। হুজুর বিজ্ঞানী নামটা ভুলে গিয়েছেন, এবং হুজুর সে বিজ্ঞানী বাংলাদেশ সম্বন্ধে একই বর্ণনা দিয়েছেন যে এর সৌন্দর্য, অভিভূত সৌন্দর্য, জোনাকি পোকা এবং হাজার হাজার জায়গায় একই সাথে জ্বলছে নিভছে রাতের বেলা, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য এবং অভূতপূর্ব দৃশ্য। হুজুর বলেন যে আমি সেটা ভুলতে পারবো না। And also the canals in the Sundarban and the tigers of Sundarban. I had a rifle in my hand, and my companion told me not to dare to step on the Sundarban forest, because he told me the tigers are just camouflaged. They suddenly come out, and it's impossible for you to then run for safety. Stupidly, I disregarded his advice, and as I put my foot on the soil, immediately I noticed a tiger waiting for me, and fortunately I learnt it in time, and I returned to my boat. So that's what Sundarban has by way of terror as well. হুজুর আরো যোগ করেন যে বাংলাদেশের যে খাল বিল নদী নালা রয়েছে সেটা উল্লেখ করেন। হুজুর বাংলাদেশের বাঘের কথা, বিশেষ করে সুন্দরবনের যে বাঘের কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে হুজুর ওনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন যে হুজুর নিজ হাতে রাইফেল নিয়ে বনে গিয়েছিলেন, এবং হুজুরকে ওনার সঙ্গীরা বারণ করেছিলেন বনের ভিতরে না যেতে, কারণ অনেক সময় সুন্দরবনের বাঘ যে ক্যামোফ্লেজ অর্থাৎ ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে এবং হঠাৎ করে বের হয়ে আসে। হুজুর নিজের সম্বন্ধে হুজুর বলেন যে আমি আসলে একটু বোকার মতো কাজ করেছিলাম, তাদের এই পরামর্শ না শুনে আমি তাদের এই পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি বনের ভিতরে পা রাখি, এবং হঠাৎ করেই একটা বাঘ আমার সামনে চলে আসে। হুজুর বলেন যে আমি তখন কোনো মতে আমি আবার তীরে পৌঁছতে সমর্থ হই, অর্থাৎ বাঘের আক্রমণ থেকে হুজুর নিজেকে রক্ষা করেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে হুজুর রসিকতা করে বলেন যে সুন্দরবন হচ্ছে একটি সন্ত্রাসের জায়গা, অবশ্যই এটা মানুষের সন্ত্রাস নয়, এটা হচ্ছে বাঘের সন্ত্রাস। Your turn. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো ছোটবেলা আপনাকে কে বেশি আদর করতো? Huzur, my question is that to whom Huzur Akdas was the most favorite one during his childhood? My favorite what? To whom you were the favorite one? Who used to love you most during your childhood? I don't think anyone did. My mother could love me, but till she fell ill in her last deathbed, she promised me that she had not been able to love me, show her love, although she loved me. So she said, I'll do it after I recover. But that was not to happen. প্রশ্নটি ছিল যে হুজুরকে ছোটবেলায় কে বেশি আদর করতেন। প্রশ্নটির সাথে সাথে হুজুর অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, এবং হুজুর আবেগের জন্য হুজুর ওনার মার কথা উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন যে আমার মা আমাকে আদর করতেন, কিন্তু আমার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তিনি অর্থাৎ হুজুরের মা হুজুরকে বলেন যে আমি তোমাকে তো ওইভাবে ভালোবাসতে পারিনি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আমি তোমাকে ভালোবাসবো, ওইভাবে আমি তোমাকে আদর করব। হুজুর আমি আবার my late sister Amatul Hakim
who has just died, she used to love us, all the children, immensely, and I am really indebted to her. হুজুর আরো যোগ করেন যে ওনার মার হযরত সাহেবার মৃত্যুর পরে ওনার যে আরেকজন আত্মীয় ছিলেন আমাতুল হাকিম সাহেবের কথা হুজুর বলেন যে তিনি প্রত্যেক বাচ্চাকে অত্যন্ত আদর করতেন। ইসলাম হুজুর, ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটি হাদিস থেকে দেখা যায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে শত্রু এলাকায় কুরআন করিম নিয়ে যেতে উনি বারণ করেছেন, তো এই কথার তাৎপর্য কি? Huzur, there is a hadith in both Bukhari and Muslim Sharif that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam has forbidden not to carry the Holy Quran in the enemy territory. What is the significance of this hadith? What is the reference of this hadith? This 3861 number hadith. No. Riyadus Salihin. The original hadith is not mentioned in this book, but there seems to be some wisdom in that. So I believe this hadith to be true. If you take the Quran in the enemy territory, while there is enmity between the two groups, it's possible that they defile the Holy Quran. And Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam did not like it. হুজুর, প্রশ্নটি ছিল যে শত্রু এলাকায় কোরআন নিয়ে যেতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানা করেছেন কেন? হুজুর প্রথমে রেফারেন্স দেখতে চান, তো হুজুরকে রেফারেন্স দেখানোর পরে হুজুর বলেন যে মূল হাদিসটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি, তবে হুজুর বলেন যে হাদিসটি সত্য। এই হাদিসের পিছনে একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তাৎপর্যটি হচ্ছে এই যে শত্রু এলাকায় যদি হাদিস কোরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটু বেশ শত্রুতা থাকে, এরকম সম্ভাবনা থাকতে পারে যে শত্রুরা পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করবে, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতে কোরআনের অবমাননা পছন্দ করতেন না, এবং সেটা একটা কারণ হতে পারে, এটা একটা তাৎপর্য। Yes, Mullah Sahib, please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Assalaam. ইসলাম বলছে যে পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়, কিন্তু হুজুর সেই ইসলামই পাপী মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে পাপের জন্য, হাত কাটছে, পাথর ছুঁড়ে মারছে, এটা কি ইসলামের বৈপরীত্য নয়? Huzur, Mullah Sahib's question is that the teachings of Islam is that hate the sinner, not the sin. But when Hate? the sinner, hate the sin. I apologize, Huzur. Hate the sin, not the sinners. But when punishment is awarded, the offenders, they are sometimes their hands are amputated, and sometimes they are sentenced to death. So Huzur, apparently it is a contradiction. What is Huzur's opinion? No, there is no contradiction. If a criminal is caught and paid for his evil deed, that is not because you hate the sinner. It's not because of that. It's because it's a question of common peace and law and order. If you be so kind to a sinner as to forgive even their sin in the sense that you don't punish him, then there will be completely chaos in the society and the law and order will be gone. An example of this happened in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which indicated that he did not hate the sinner, but he hated the sin. Once a sinner was about to be stoned when he ran away, and some people pursued him with great effort and until overpowered him and brought him back to where he was to be stoned.
Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, when he heard it, he was very angry. He said, why didn't you let him run away? It was between him and God. If he wanted to escape, you shouldn't have pursued him. This indicates Rasulullah Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam hated the sin but not the sinner. Right? প্রশ্নটি ছিল পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়, কিন্তু শাস্তি দেওয়া হয় পাপীকে। আপাতত দৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা বৈপরীত্য থাকতে পারে। হুজুর এর উত্তরে বলেন যে না, এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যারা আসামি তাদেরকে ধরা হয় এবং তাদেরকে গ্রেফতারের পরে তারা যে দুষ্কর্ম করে সেই দুষ্কর্মের জন্য তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দেওয়া হয়, এর সাথে ঘৃণার কোনো সম্পর্ক নেই। হুজুর বলেন যে যারা অন্যায় করে তাদেরকে এই জন্য শাস্তি দেওয়া হয় যাতে এটা সবার জন্য একটা শান্তি নিয়ে আসে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে উন্নতি হয়। কিন্তু যদি পাপীর প্রতি যদি নরম হয় তাহলে এবং তাদেরকে যদি কোনো শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে সমাজে একটা নৈরাজ্যর সৃষ্টি হতে পারে এবং সমাজে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হুজুর বলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। এর একটা উদাহরণ উনি দিয়েছেন। উদাহরণটা হচ্ছে এরকম যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় কোন এক ব্যক্তিকে শাস্তির উদ্দেশ্যে তাকে পাথর মারার জন্য তাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং যখন পাথর মারা শুরু হওয়ার পূর্বেই ওই ব্যক্তিটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং যখন উনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার পিছনে অন্যান্যরা ধাওয়া করে। ধাওয়া করার পরে তাকে আবার পূর্বোক্ত জায়গায় ফিরিয়ে আনার পরে অর্থাৎ যে জায়গায় তাকে পাথর মারার জন্য নিয়ে আনা হয়েছিল সেই জায়গাতে আবার ওনাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এই ঘটনাতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যান এবং উনি বলেন যে কেন তাকে পালাতে দিলে না, তার এবং তার পাপের বিষয়টি তো আল্লাহ এবং তার মধ্যে এখন হয়ে গেছে, তাকে তোমরা এইভাবে আনতে পারো না। তো এই ঘটনাটি এটাই ইঙ্গিত করেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামিক যে দৃষ্টিভঙ্গি যে পাপকে ঘৃণা করে পাপীকে নয় তাই সমর্থন করছে। You make good translation, mashallah. A good deputy of Firoz Alam Sahab. হুজুর, রাস্তায় যদি কোনো মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায় এবং যদি আমি তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই দ্রব্যটা নিয়ে যাই, ঘটনাক্রমে যদি মালিককে না পাওয়া যায় তাহলে এই দ্রব্যটি কি করতে হবে? His question is that if we find any valuable in the street unattended and take it into our custody and advertise, but none claims ownership, what should we do? What sort of thing? Any valuable, I mean, Any valuable money or watch, anything. According to Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, first of all, it's better not to take it from the road, because maybe the person who has lost it returns, and if he doesn't find it on the road, it will be very difficult for him to understand who is the person whom he should approach. So it's better to leave it, and it is possible that a person may return who has lost a thing. But unfortunately in this society there are too many thieves, so it is a possibility, of course, a danger, real danger of some thief looking at this lost property and take it away. So, but now the answer is in the lost property office. These offices are open now, and this is what we do during our jalsas. If somebody finds something lost, he should take it and give it to the lost property office, and the lost property office returns it when somebody approaches. So nowadays this is the answer. প্রশ্নটি স্পষ্ট ছিল। হুজুর এই উত্তরে বলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ছিল এরকম যে তোমরা এই জিনিসটি নিবে না,
এই কারণটা হতে পারে যে হুজুর প্রথমে জানতে চান যে বস্তুটি কিরকম। উদাহরণ দেওয়া হলো যে টাকা পয়সা বা কোনো গয়নাগাটি মূল্যবান বস্তু হতে পারে। তো হুজুর বললেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এই জন্য নিও না যে হতে পারে যে বস্তুটির মালিক সে ওই হারানোর জায়গাতে ফিরে আসবে, ফিরে আসার পর জিনিসটা নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি জিনিসটি নিয়ে যায় এবং সে যদি তখন সে জিনিসটি ওখানে খুঁজে পাবে না, তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে কাকে সে এই বস্তুটির জন্য খুঁজে বেড়াবে। তখন তাকে বস্তুটিতে খোঁজ করতে হবে এবং বস্তুটি কার কাছে আছে তাকেও খোঁজ করতে হবে। এটা একটা কঠিন বিষয় তার জন্য। সুতরাং রাসূলুল্লাহ শিক্ষাটা হচ্ছে যে জিনিসটি যেখানে পড়ে আছে ওখানে রেখে দাও, মালিক এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু হুজুর বর্তমান সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে বর্তমান সমাজে অনেক চোর রয়েছে এবং এটা খুবই সম্ভব এবং এটার সম্ভাবনাই অত্যন্ত প্রবল যে চোর এই ধরনের বস্তু রাস্তায় রেখে যাবে না, সে নিয়ে যাবে। তো হুজুর বর্তমান সমাজের যে প্রেক্ষাপটের দিকে তাকিয়ে হুজুর বলেন যে তোমাদের জন্য এটাই কর্তব্য হবে যে তোমরা এ ধরনের কোনো কিছু পেলে সেটা লস্ট প্রপার্টি অফিস বা হারানো সম্পত্তি নিয়ে যে অফিস ডিল করে সে অফিসে ওটা যাবে এবং সে অফিসে রেখে আসবে। তোমরা এটাই করবে। এবং হুজুর আরেকটু জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে তোমাদের উচিত হবে বস্তুটি উঠিয়ে নেওয়া এবং সে লস্ট প্রপার্টি অফিসে জমা দেওয়া। এটাই হবে বর্তমান যুগের অবস্থা অনুযায়ী ঠিক শিক্ষা। বর্তমান যুগে মানসিক রোগের এত বেশি বিস্তার লাভের কারণ কি হুজুর যদি একটু বলতেন। What are the reasons behind vast spread of psychiatric illness in this age? What are the reasons behind vast spread of psychiatric illness in I this? don't understand this question. I mean, why mental diseases are so much in this age? Why? Why? Because of the stress of the life. The more stressful the life is, the more mental diseases occur. It's quite natural. So they're called stress-related disease. And psychologists treat such people to remove their stress. If they relax, then of course they can be cured easily. And the best way to relax is before Allah. Instead of confessing before a psychiatrist, one should confess before Allah, and that is the best way of relaxation. প্রশ্নটি ছিল যে বর্তমান যুগে এত মানসিক রোগের বিস্তার ঘটছে কেন। তো হুজুর কেন উপরে হুজুর বেশি জোর দেন এবং হুজুর বলেন যে মূল কারণটা হচ্ছে বর্তমান মানসিক চাপ। হুজুর বলেন যে বর্তমান যুগে চাপটি অত্যধিক বেড়ে গেছে এবং চাপের সাথে যে সংযুক্ত যে সমস্ত অসুখ বিসুখ রয়েছে সেটা বেড়ে যাচ্ছে। হুজুর বলেন যে এই রোগের থেকে প্রতিকার পাওয়ার উপায় একটাই হচ্ছে যে চাপ বেশি নিও না। এবং হুজুর আরেকটু বলেন যে আল্লাহর কাছে তোমরা নিজেকে সমর্পণ করো এবং আল্লাহর কাছে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও, তওবা করো। সাইকিয়াট্রিস্ট বা মানসিক রোগে যে ডাক্তার আছে তার কাছে যাওয়ার বদলে আল্লাহর কাছে নিজের সমস্যা খুলে বলো, আল্লাহ তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন। Bangladesh? You have never been to Sundarban? Not to Chittagong Hill Tracts? You have wasted your life. Next time, inshallah. You call yourself Bangladesh and you have not seen Bangladesh. All right. Your question, please. মোশাররফ স্যার বাজপেয়ী সাহেবের আলোচনার কোনো ফল আসে না, এরপর হুজুর দুই দেশের ভবিষ্যৎ কেমন দেখেন? The question is that in the recent summit between the Pakistan's President Pervez Musharraf and Indian Premier Atal Bihari Vajpayee, it failed. And Huzur was asked on this issue in the past. They were bound to fail. Right from the beginning, I had told my family members it's impossible, they cannot find a solution which is acceptable on both sides of the border. So this morning, a statement was issued by Government of India
that Kashmir is a two-tongue of India. No negotiation on this issue. So it was bound to fail. It was done only under American pressure, but it will not succeed. I think ultimately they have to go to war. They'll perhaps have a war with each other. প্রশ্নটি ছিল কাশ্মীর ভারত এবং পাকিস্তানের যে সরকার প্রধানদের মধ্যেকার যে কিছুদিন আগে যে আলোচনা হলো সেটা আলোচনা ব্যর্থতার উপরে। হুজুর বলেন যে এই আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। হুজুর বলেন যে আমি আমার পরিবারকে আগে বলেছি যে এই আলোচনা ব্যর্থ হবে, কারণ তারা কোনো সমাধান খুঁজে পাবে না, সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন যে আজকে সকালবেলায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রেস রিলিজ জারি করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে কাশ্মীর ভারতের অবিভেদ্য অংশ এবং কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারত কোন রকমের দেন দরবার বা লেনদেন করবে না। হুজুর বলেন যে এটা এই যে শীর্ষ বৈঠকটি হয়েছিল মূলত আমেরিকার চাপের কারণে এবং যেহেতু কাশ্মীর এখানে ছিল না সুতরাং এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং হুজুর সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে আবারও যুদ্ধ হবে, কাশ্মীর বিষয় নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে আবারও যুদ্ধ হবে। হুজুর যে অনেকগুলো গায়র আহমদি মোল্লাদের সঙ্গে সেমিনার্স অ্যাটেন্ড করেছেন, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কোনো একটা বিষয় আমাদের জানালে আমরা জানব। Dr. S.S. Ahmed Saab, he wants to know about Huzur's experience with special experience with mullahs in Tablighi session. Mullah with Tablighi Jamaat? No, I mean Huzur has attended various Tablighi program with mullahs. And many. Of course, I used to have regular meetings with mullahs while in Rabwa when I was in Waqf Jadid. And sometimes the meetings lasted from morning till night, and I had very great experience of speaking to mullahs and to countering them. So that's quite right. Also, I had some discussions in Bangladesh as well, and there, particularly with Tablighi Jamaat mullahs. হুজুর বলেন যে মোল্লাদের সাথে তো আমার অনেক বৈঠক হয়েছে এবং নিয়মিত হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি যখন ওয়াকফে জাদিদে কর্মরত ছিলেন তখন তো মোল্লাদের সাথে ওনার নিয়মিত সভা হতো এবং কোনো সভায় মনে হতো যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হতো এবং হুজুর বলেন যে এই বিষয়ে আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুজুর বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের তবলিগি জামাতের যারা মোল্লা আছে তাদের সাথে হুজুরের অনেক তবলিগি সভা হয়েছে। হুজুর, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থা, হুজুরের ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতা আলোকে হুজুর কিছু বলবেন? হুজুর Khalek Saab, he wants to know about the Huzur's opinion about the recent political change in Indonesia in the light of Huzur's. I think this is good. That change is favorable to Ahmadiyyat because the mullahs were given a free hand recently in Indonesia, and the present president was backing them up. So that's not only good for Ahmadiyyat, it is also good for Indonesia because there were many fights in between and there was no reasonable possibility of peace during the presidency of this president. So alhamdulillah, I am very happy that the change has been brought about and I hope the problems will be settled peacefully, but I have yet to see. Let's hope and see. প্রশ্নটি ছিল ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উপরে এবং হুজুর তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন যে অবশ্যই ভালো, এই পরিবর্তনটি ভালো হয়েছে এবং হুজুর বিশেষ করে বলেন যে আহমদীদের জন্য তো এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত ভালো হয়েছে
হুজুর বলেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ যিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তার সময় মোল্লাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তিনি মোল্লাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুজুর বলেন যে এই ইন্দোনেশিয়ার যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সেটা শুধু আহমদীদের জন্যই নয়, এটি ইন্দোনেশিয়ার জন্য ভালো হয়েছে। হুজুর বলেন যে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক যুদ্ধ হয়েছে এবং অনেক যুদ্ধ হচ্ছে, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, এবং শান্তির সম্ভাবনা সেখানে খুবই ক্ষীণ ছিল। কিন্তু বর্তমান এই পট পরিবর্তনের কারণে আশা করা যায় যে এই সমস্ত যে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে সমস্ত অশান্তি ইন্দোনেশিয়া রয়েছে সেগুলোর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে, যা পদচ্যুত রাষ্ট্রপতির সময় সম্ভবপর ছিল না। হুজুর ওনার প্রথম বক্তব্যে আবার পুনরাবৃত্তি করেন যে হুজুর এই পট পরিবর্তনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং উনি খুশি হয়েছেন আহমদী এবং ইন্দোনেশিয়া উভয় মঙ্গলের কথা ভেবেই। Any song, but not Urdu, Bangla song. I just prepared one Urdu song. I want to hear from you Bangla song this time. Don't you remember any? Your child is telling you yes, huh? I forgot to bring my Bangla song book. Shogat has got your Bangla Nazam? I think she got. Was it question first? Nazm first. Question first. You have not yet put your question? I'm sorry. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। কোরআন অনুসারে ছোট বড় সব ধরনের লেনদেন লিখিতভাবে হওয়া উচিত। এমতো অবস্থায় বাবা মা ভাই বোন নিকটাত্মীয় স্বজনদের সাথে যদি কোনো লেনদেন করা হয় এটাও কি লিখিতভাবে করা উচিত? According to the teachings of Quran, all monetary transactions should be done in writing. So if we enter into monetary transaction with our nearest one, like parents, With what? with our nearest one, like parents or brother or sister. Oh, that's a different thing. This is an economic advice for public. In the family relationship, it's not important. But if there is a transaction between brothers, that perhaps should be put in writing. So there is a likelihood that one brother would forget his responsibility and cause problems to the second brother, to his other brother. প্রশ্নটি ছিল যে অর্থনৈতিক বিষয়ে যে লেনদেনগুলো আত্মীয় স্বজনের বা বাবা মা ভাই বোনের মধ্যে লিখে রাখা উচিত কিনা। হুজুর বলেন যে আত্মীয় স্বজনের বিষয়টি তো বিশেষ করে হুজুর বাবা মার বিষয়টি একটু ভিন্ন বিষয়। এই শিক্ষাটা হচ্ছে জনগণের জন্য। জনগণ যখন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে তাদের জন্য এই কোরআনের উপদেশটা রয়েছে। কিন্তু হুজুর ভাইয়ের মধ্যেকার বিষয় বলেন যে ভাইয়ের মধ্যে যখন কোনো অর্থনৈতিক লেনদেন হয় তখন তা লিখে রাখা উচিত। এই জন্য যে একটা সম্ভাবনা থাকে যে এক ভাই হয়তো ভুলে যাবে যে অন্য ভাইয়ের সাথে তার কোনো একটা লেনদেন হয়েছে এবং সেই লেনদেনের বিষয়ে ভুলে যেতে পারে। তো এই ভুলে যাওয়ার থেকে যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোনো বিপত্তির সৃষ্টি না হয় এই জন্যই ভাইয়ের বিষয়টি লিখে রাখা উচিত। কিন্তু এই শিক্ষাটা কোরআনের অর্থাৎ এই যে অর্থনৈতিক লেনদেন লিখিত আকারে রাখা উচিত, এই বিষয়টি হুজুর বলেন যে বাবা মার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এটা আনা উচিত নয়, কারণ এটা তখন হবে একটি পারিবারিক বিষয়। Shokas Bangla Nazam. খাতামুন নাবিন মরহুম মৌলানা সলিমুল্লাহ সাহেবের লেখা। খাতামুন নাবিন মনে সকল মুমিনিন না মানিলে থাকতে পারিবে না মুসলমান
খাতামান নবীন মানে সকল মুমিনিন না মানিলে থাকতে পারিবে না মুসলমান দেখো সবে কোরআন খুলে পরওয়ারদিগারে বলে দেখো সবে কোরআন খুলে পরওয়ারদিগারে বলে সূরা হজবের মাঝারে এই মতো ভাষণ মুহাম্মদ নয় তোমাদের পিতা জোয়ান পুরুষের কিন্তু রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামুন নবীন আল্লাহ তাআলার নূর দিয়া নূর নবী বানাইয়া আল্লাহ তাআলার নূর দিয়া নূর নবী বানাইয়া তার নূরে বানাইলো তামাম জাহান খুলকি নাজিম নবী তার নূরে সৃষ্টি সবে নবীজির নূরেতে সৃষ্টি জমিন আসমান দেখো ভাই হাদিস খুলিয়া নবীজি গেছেন বলিয়া আদম যখন কাদার মাঝে আছিলেন বিলীন তারও আগে সৃষ্টি আমি খাতামুন নবীন আমি ১৬ লক্ষ নবীর আগে খাতামুন নবীন আখের নবী যত নবী তারি ছবি তার নূরের ছিটায় সবই হইল বিদ্যাধার খাতামুন নবীনের পরে নবী নাই কে বলতে পারে ১৬ লক্ষ নবী সবই হইল তাহার পর খাতামুন নবীনের বাণী হাদিসে কয় শুনো ধ্বনি গোলাম মোহাম্মদ তার অধীনে নবীর কথা কয় আসিবে নবিউল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়ম কি মিসা খাতামুন নবীজির গোলাম হইবে নিশ্চয় নূর নবীর পূর্ণ ছবি গোলাম মোহাম্মদ পেশ হবে কিভাবে তা প্রকাশ করে শুনো সবে ভাই वो पेशवा हमारा जिससे नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद अमर दिले ताई वाखिरीना मिनहुम लम्मा यल्हकु बिहिम সূরা জুমায় নাযিল হইল শুনেন ঘটনা Enough, because there is time, there are more questioners, and then Shaukat also has to sing. Huh? আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হইল আমার ছোট বোনের প্রতি কি কর্তব্য? Huzur, his question is that what should be my duty towards my younger sister? You have a younger sister? How much younger?
5 years. So you should show special love for her and treat her like as if you were a father, and attach her to yourself so much that when she grows older, she looks towards you as her father. Right? হুজুর প্রশ্ন উত্তরে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন কি তোমার ছোট বোনের বয়স কত, তো দানিয়েল বলে যে 5 বছরের ছোট, আসলে ওর ছোট বোনের বয়স 3 মাস। হুজুর বলেন অবশ্যই তোমার ছোট বোনের প্রতি তুমি বিশেষ ভালোবাসা দেখাবে, তার সাথে তোমার সম্পর্কটা এমন ভাবে গড়ে তুলবে তাকে স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে যে ও তোমার বোন যখন বড় হবে সে যেন তোমাকে বড় ভাই মতো না দেখে তোমাকে বাবার দৃষ্টিতে দেখে। হুজুর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রকমের পাগড়ি পরতেন? What sort of turban Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wear? This present Arabic system of wearing something round on the head I think was not in vogue at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So there is not any hadith which I remember in which his pagri has been described. But one thing is certain, that whenever he stood for the prayer, he always had his head covered. What sort of pagri it was, it has not been mentioned in hadith. হুজুর প্রশ্নটা ছিল যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ধরনের পাগড়ি পরতেন, তো হুজুর বলেন যে বর্তমানে আরবে যে ধরনের গোল পাগড়ি পরা হয় সে ধরনের কিছু না, তো এই সম্পর্কিত কোনো হাদিসও নেই। তো হুজুর বলেন যে হাদিসে এরকম আছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন তার মাথা ঢাকা থাকতো। তো হুজুর বলেন যেহেতু হাদিসে এই সম্পর্কিত কোনো বর্ণনা নেই, এ বিষয়ে বলা মুশকিল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। পশ্চিমা দেশে দেখা যায় স্বামী কাজ করে স্ত্রী পড়াশোনা করে এবং স্ত্রী কাজ করে স্বামী পড়াশোনা করে, এই ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? The question is that in Western world, sometimes due to circumstances, it happens that husband works and wife carries on her study and vice versa. What is Islam's attitude on this? And this is all Islamic. If husband works and the wife is free to take care of children or home, or if she pursues some studies, there is nothing wrong with it. According to Ahmadiyya understanding of women, a woman, if she has talent and can rise to higher studies, even if she is poor, the Jamaat Ahmadiyya helps her and pays the fees for higher studies, provided that she has got talents. Poverty should not stand in the way of such woman and her education. So if she is lucky to have a good loving husband, under his protection she should of course reach as high as possible in her education. হুজুর প্রশ্নটি উত্তরে বলেন যে এটা অবশ্যই ইসলামিক যে স্বামী কাজ করবে এবং স্ত্রী সন্তান সন্ততি পালন করবে, এবং তার যদি মেধা থাকে সে কেন লেখাপড়া করবে না। হুজুর এই প্রসঙ্গে আহমদিয়া শিক্ষার কথা বলেন যে আহমদি জামাতের পক্ষ থেকে এমনও হয় যে যারা নারী তাদেরকে টিউশন ফি দেওয়া হয়, এবং হুজুর বলেন যে দারিদ্র কখনোই লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে না, তবে একটা শর্ত থাকে ওই নারীকে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে, তা না হলে তার পিছনে যে অর্থ খরচ করা হবে সেটা অপচয় হবে মাত্র। You see, there's one positive evidence that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not wear something round which the Arabs do nowadays, because at the Badr, when he was praying, it is mentioned in Hadith that repeatedly his head cover used to slide backward, and Hazrat Abu Bakr used to put it back on his head. So that positively proves that he did not have any sort of present day gold round, what is called, I don't know, but that black something which they cover with their head with. হুজুর
কুদ্দুসের প্রশ্নে হুজুর ফিরে যান এবং ওই পাগড়ি প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে একটি ঘটনা আছে, ঘটনা থেকে এটা প্রমাণে আসা যায় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্তমান আরবের ধরন অনুযায়ী গোল পাগড়ি পরিধান করতেন না। হুজুর বলেন যে হাদিসে একটা ঘটনা আছে যে ওই ঘটনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে পাগড়িটা একটু পিছন দিকে হেলে থাকতো এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোন এক ঘটনায় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাগড়িটা একটু সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। এই ঠেলে দেওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্তমানে আরবে যে প্রচলিত যে গোল পাগড়ির যে প্রথা, সেই প্রথা অনুযায়ী পাগড়ি পরতেন না। সূর্যের আলোর সাথে বিদ্যুতের আলোর কোনো যোগসূত্র আছে কি? Is there any correlation between the electrical light and sunlight? Electrical light and sunlight? Sunlight. Is it that question? There is no correlation between the two lights, but the electrical light can be so bright that it looks like sunlight. So nowadays in the modern cricket fields, you notice these lights is so brilliant that the players don't feel they are playing in artificial light. To them it is like sunlight. So nowadays new devices have been invented, much newer, in which the light is so brilliant that with very little expense the brilliance of light can be increased to the intensity of sunlight. প্রশ্নটির উত্তরে হুজুর বলেন যে না, সূর্যের আলো এবং বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। তবে বর্তমান যুগে যে প্রযুক্তির এত উৎকর্ষ সাধন করেছে যে এরকম হতে পারে যে বৈদ্যুতিক আলো সূর্যের আলো থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল। হুজুর বলেন যে প্রসঙ্গে যে বর্তমান যুগে যে ফ্লাড লাইটে যে খেলা হয় সে প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে খেলোয়াড়রা বুঝতেই পারে না যেটা সূর্যের আলো না বৈদ্যুতিক আলো, এবং অনেক ক্ষেত্রে ওই বৈদ্যুতিক যে কৃত্রিম আলোটা সূর্যের আলো থেকেও উজ্জ্বলতর হয়। এবং হুজুর আরো বলেন যে বর্তমান যুগে যে নতুন নতুন যে উদ্ভাবন হচ্ছে প্রযুক্তির, তার সাহায্যে যে বৈদ্যুতিক আলোকে এত উজ্জ্বলতর করা যায় এবং এত অল্প খরচে এটা করা সম্ভব যে এটা সূর্যের আলোর অনেক সময় বিকল্প হয়ে যায়। Now your song, it should not be a sorrowful song of separation, but a song of welcome this time. Try. आप? Oh, that is addressed to Allah. It's not addressed to husband. Anything else? मेरे पास वेलकम वाला कोई नहीं है, कोई और गा वेलकम वाला कोई नहीं है, कोई और गा सकती हूँ? आँख तेरी राह में आंखें बिछाएं, अब्दुल सदस्ट रसूलुल्लाह सल्लम। Anything else? Choose your own song, please, whatever it is. मसहूर कर दिया मुझे, दीवाना कर दिया, तेरी निगाहे लुत्फ ने क्या क्या न कर दिया। मसहूर कर दिया मुझे, दीवाना कर दिया, तेरी निगाहे लुत्फ ने क्या क्या न कर दिया।
जादू भरा हुआ है वो आँखों में आपकी, अच्छे भले को देख के दीवाना कर दिया। है ना खुदाए कौम बने साहिबान अक़ल, है इस ख्याल ने मुझे दीवाना कर दिया, मशहूर कर दिया मुझे दीवाना कर दिया। तेरी निगाहे लुत्फ ने क्या क्या न कर दिया। Jazakumullah, very good. अच्छी नज़म पढ़ी है तुमने। Somebody is expected to bring some mangoes for you. I don't know why he has delayed it. Instead of mithai, today I thought I should give you some mangoes of our farm in Pakistan. Bring it. Oh, yes, please. হুজুর সাধারণত আমাদেরকে মিষ্টিতে আপ্যায়ন করেন, তো হুজুর আজকে পাকিস্তানের নিজের যে বাগানের যে হুজুর নিজের বাগানের যে আম, সে আম দিয়ে আজকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে হুজুরের বাগানের আম দিয়ে হুজুর আল্লাহ তাআলা বিন আজিজ আমাদেরকে আপ্যায়ন করছেন। Yes, it's all right. आगे दे दें सबको। No, I'll give it to you. Assalamu alaikum. हो गया सब? क्या कहते हैं? ये नहीं आपका। अच्छा, ये अब इजाज़त दें।